Welcome all of you again for the session. And the objective of today's session is to understand the purpose of the analyze phase in a DMAC project, as well as discuss about improve and control, right? That's why we have assembled here. I'll try my best to keep it simple, short, so that you get the clear picture of the DMAC, all five phases, and then you will be ready to dive deeper into that. Okay. So let me share my screen, and we already discussed about the analyze space. We know how to use the tools brainstorming, right? We know how to use the tool YY analysis as well as the fishbone analysis. The objective of all of these tools, the objective of all of these tools is to list down the possible causes. The objective of all of these tools is to list down the possible causes. We already discussed enough. Know the difference between possible causes, potentially critical causes, and finally the critical causes. When we say critical, it actually means the factor is the root cause. Potentially critical means potentially critical means we are suspecting that factor to be one of the root cause. Possible root cause means the very well nature of the by the very well nature of the process, this particular factor can also be a root cause, but we don't know whether it is currently playing or not. But it has the ability to affect your Y. Okay. So I think, yeah. So we are going to proceed with the next phase. So now assuming the fishbone analysis is done, and assuming the team is able to narrow down their what do you call their doubt into a potentially critical factor. And in order to narrow down the list, yes, you can the team can make use of whatever expertise that is available with them. It can be again little judgmental. You can involve the subject matter experts if needed, or with whatever information right now available, you can narrow down the list of possible factor into manageable list of potential critical factors. You can consider using the impact control matrix, right? Or cause and effect matrix, nothing but an Excel table where you will be giving some values, some rating for each and every factor. And whichever factor that gets higher rating, that will be considered as potentially critical. Potentially critical. Now, for each of the potentially critical, we need to conduct a hypothesis testing, which we will be studying at the green belt level. Now, assuming if a particular factor is a root cause, is proved to be root cause, then we need to study the relationship that exists between your X factor and Y factor. In order to study the relationship between the X and Y, we can make use of these tools. You can see here scatter plot, and the other one is correlation analysis. So we will try to understand this. So what's a scatter plot? What's correlation analysis? And then we'll discuss few case studies. First of all, when you ask me what is a scatter plot, it is nothing but a graph. It's nothing but a graph with the x variable denoted in the x-axis. In this case, x variable is known as predictor variable, and the y variable, your output variable, is represented along the y-axis, also known as response variable. In order to plot a scatter plot, there are certain requirements. Your x variable and y variable both must be continuous. X variable, Y variable, both must be continuous. I hope all of you know what is continuous, right? Stop me if you have any challenges in understanding any of the words I am using. Continuous means it is measurable variable, right? Continuous means measurable variable. Both X and Y must be measurable. That's the time your scatter plot can work very well, right? And then give you
maximum possible information and give you maximum possible information. Okay. And now see here for different values of x. First of all, whenever you study, you need to know what is x variable, what is the range of investigation, and how many points you want to study. This is what we discussed, on day 1 or day 2 itself. Range of investigation will be the range of x-axis. The levels are nothing but the different values of x. And for each value of x or for each level of x, the y variable is studied and it is marked. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? எக்ஸ் ஒய் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ரேஞ்சில் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க. லெட் அஸ் சே டெம்பரேச்சர் அண்ட் எஃபிஷியன்சி. டெம்பரேச்சரோட ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் யூ வெரி வெல் நோ, 700 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius. Now, how many experiments you think are possible? 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000. But from 700 to 1000, how many values you have selected? 7 values. So number of levels is 7. அப்ப Xல 7 points இருக்கும். For each of the 7 point, you should also mark the efficiency. Temperature Xல எடுத்துட்டோம். இப்போ Yல என்ன இருக்கு? Efficiency. For every value of X, what is the value of Y? அப்படியே மார்க் பண்ணணும் நீங்க. மார்க் பண்ண உடனே you just have to look at your scatter plot and try to understand, is there any pattern visible? இதை பார்த்தா ஏதாவது பேட்டர்ன் ஏதாவது தெரியுது உங்களுக்கு? இந்த கிராஃபை பார்த்தா இதை பார்த்தா எப்படி தெரியுது? ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி தெரியுது. கேன் யூ see that all of you? When I plot x and y in a graph sheet, and then when I look at the graph, I could easily understand the points are forming a straight line. Am I correct? Yes, sir. Yes, very good. You can respond by saying yes, no, or no by responding. Right. So if you see a straight line, you can immediately conclude there is a relationship. There is a relationship between x and y. And that relationship is linear relationship. அதுக்கு என்ன பேரு? Linear relationship. இப்போ இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சுனாலே கிட்டத்தட்ட அது வந்து ரூட் காஸ் தான். ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ் மாற மாற ஒய் மாறும். அண்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போட நேச்சரை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு. ஸோ ஃபேக்டர் ரூட் காசுன்றதும் நமக்கு தீர்மானம் ஆகுது. அதே நேரத்தில் ஃபேக்டருக்கும் ஒய்யுக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பும் நமக்கு தெரியுது. அப்போ எக்ஸில் நம்ம என்ன மாதிரியான சேஞ்ச் பண்ணால் சூட்டபிள் சேஞ்ச் ஒய்ல கிடைக்கும். நவ் டெல் மீ, if this is temperature and this is efficiency, what do you want to achieve in efficiency? Do you want to maximize the efficiency or do you want to minimize the efficiency? What is your goal? Maximize. So now you try to operate your x on the higher side. You know what is higher side? Simple. இந்த இடத்துல மெயின்டைன் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல மெயின்டைன் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க உங்க எக்ஸ். எதுக்கு இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தேவையில்லாம? Are you with me on this? Yes, yes. You maintain your x Yes, from 700ல இருந்து 1000 வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்றாங்க உங்க ஆளுங்க. Yes. ஆனா நீங்க ஸ்டடி பண்ணி பார்த்ததுல என்ன தெரியுதுன்னா, எஃபிஷியன்சி இந்த ரேஞ்சில தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு 75%ல இருந்து 90%க்கு வருது உங்களுக்கு. You want to stay here. Always you want the efficiency to be above 75. அப்ப டெம்பரேச்சர் இங்க என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். இங்க வந்து ஒரு 875 இருக்கு. அப்ப now what is your conclusion now? The temperature should be between 875 to 1000. இதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. Can you do something? மேனுவலா அட்ஜஸ்ட் பண்றதா, இல்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் போடுறதா, இல்ல 1 ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி நீங்க போய் செக் பண்றதா? வாட் இஸ் பாசிபிள்? இப்போ இதை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் யூ மெயின்டைன் த எக்ஸ், உங்க எஃபிஷியன்சி மெயின்டைன் ஆகும். ஆர் யூ வித் மீ? Yes, sir. This is a graphical analysis. இப்போ நம்ம பண்ணது வெறும் graphical analysis. நம்ம அசம்ஷன்ல என்னமோ பேசுறோம். வாட் எவர் பேஸ்ட் ஆன் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் we are discussing. Now that is again verified with the data. Our people have given data, live data. Please note. லைவ் டேட்டா ப்ராசஸ்ல இருந்து எடுத்தோம். ஆனா எப்பவுமே நல்லா கவனிங்க, ஹியர் we are studying how many factor?
only one factor. ஒரு ஃபேக்டர் தான் நம்ம படிக்கிறோம். One factor at a time. இந்த நேரத்துல when you are studying one factor at a time, there is an important assumption which you should understand. என்ன assumption? All other factors are kept constant. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? நம்ம எதை மாத்தணும்? டெம்பரேச்சரை மட்டும்தான் மாத்தணும். Yes. மத்த ஃபேக்டர் எதையும் நம்ம மாத்தல. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் இந்த முடிவுகள்லாம் எடுக்கணும். ஆர் யூ வித் மீ ஆல் ஆஃப் யூ? Yes, sir. நீங்க பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் மாத்திட்டு Yes, sir. எக்ஸுக்கு மட்டும் முடிவு கன்க்ளூஷன் பண்ணக்கூடாது. மத்த ஃபேக்டர் எதையும் நீங்க மாத்தக்கூடாது. மாத்தாம எக்ஸை மட்டும் ஸ்டடி பண்ணணும், மாத்தணும். 700ல இருந்து 1000 வரைக்கும் மாத்திட்டு வரணும். ஸோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, when I keep other factors at particular value, correcting the x can improve my efficiency to 75 to 90%. கரெக்டா அப்படி சொல்லலாமா நானு? Yes, that is the understanding we developed using a scatter plot. இப்போ இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குன்னா, ஒன்னு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கிறதுனால லீனியர்னு சொல்லணும். இன்னொரு விஷயம் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லணும். You know why should you say positive? Because increasing the x has increased y. Moreover, if you look at the points, they are lying on a perfect straight line. Can you see that? நான் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கு. அதனால this is not just linear, it is perfect linear. All of you agree with me on this? This is perfect linear positive relationship. Perfect linear positive relationship. நான் இப்போ ரெட் கலர்ல கோடு போட்டேன் பாத்தீங்களா? இந்த கோடுக்கு தான் என்ன பேருனா regression line. The name of the line is regression line. This line is helping us to describe the y variable with respect to the changes made in the x variable. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? ஒய்யில எப்படி மாற்றம் நடக்குது அப்படின்றத இந்த லைன் தான் டிஃபைன் பண்ணுது. இப்போ இந்த லைன் வந்து இப்படி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? y is increasing very fast. Can I say like that? இப்போ இப்படி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். y is increasing slowly. Yes or no? Yes, sir. இங்க இவ்வளவு தானே வந்திருக்கு. இது ஓரளவுக்கு மாடரேட்டா வந்திருக்கு. அப்போ the regression line is actually helping us to understand how is our x impacting our y. கரெக்டா? x வந்து y எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது? பயங்கரமா பாதிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். x நீங்க கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா கூட y ஜாஸ்தியா இன்க்ரீஸ் ஆகும். Are you with me all of you on this? Yes, sir. இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க சொல்யூஷனை சூப்பரா ஜெனரேட் பண்ணிடும். என்ன பண்ணணும்னு நீங்க டிக்டேட் தானே பண்ண போறீங்க. எஸ் ஆர் நோ? yes. யூ ஆர் கோயிங் டு டிக்டேட். சார் எஃபிஷியன்சியை சரி பண்ணணுமா? டெம்பரேச்சரை நீங்க 875க்கு கீழே வைக்க கூடாது. ஏன்னா 875க்கு மேல வச்சா எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கு? 75%க்கு மேல தான் இருக்கு. நம்ம டேட்டால பார்த்துருக்கோம். அதனால டெம்பரேச்சர் 875க்கு கீழே வராம பார்த்துக்கோம். இதே மாதிரி நீங்க வந்து எந்த ஃபேக்டரா இருந்தாலும் யூ கேன் ஸ்டடி, பட் இட் வில் ஒர்க் வெரி வெல் இஃப் யுவர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் கண்டினியூஸ்னு சொல்லியிருக்கேன். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ரைட், எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மஸ்ட் பி கண்டினியூஸ். இல்லை சார், ஐ வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் சேம் திங் ஃபார் டெம்பரேச்சரில் கட்டிங் டூல் ஆங்கிளுக்கு படிக்கணும்னா கட்டிங் டூல் ஆங்கிள் கேன் ஆல்சோ பி எக்ஸ், பிகாஸ் அதுவுமே மெஷரபிள் வேரியபிள் தான். ஸோ லென்த்துக்கும் என்ன சொல்றது, லென்த்துக்கும் உங்களோட சைக்கிள் டைமுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? சில நேரங்களில் நம்மளுக்கு நிறைய டவுட் வரும். இந்த என்ன சொல்றது, மோஸ்ட்லி மேனுஃபேக்சரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலை மெல்ட் பண்ணி நம்ம ஊற்றுவோம். வெதர் த வெலாசிட்டி ஆஃப் போரிங் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, போரிங் வெலாசிட்டிக்கும் காஸ்டிங்கில் வர்ற குவாலிட்டிக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? இப்படியெல்லாம் நீங்கள் டவுட் வந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட் போட்டு பார்த்துக்கலாம். அண்ட் யூ கேன் யூஸ் த சேம் டூல் இன் யுவர் வாட் யூ கால் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ. வெயிட்டுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் லெவலுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குமா? வாட் யூ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ?
If a person is overweight, do you think his cholesterol level will also be higher? Yes. Yes. There is a correlation, right? Yeah. If you have the correlation equation with you, நீங்க வந்து ஒரு கொலஸ்ட்ரால் லெவலை வந்து டெஸ்ட் பண்ணாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா வெயிட்டுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் லெவலுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே, வெயிட்டை மட்டும் நீங்க வெயிங் மிஷின்ல மெஷர் பண்ணிட்டீங்கனாலே, உங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவல் நார்மலா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் ப்ரொவைடட் யூ மஸ்ட் ஹேவ் சஃபிஷியன்ட் டேட்டா. அப்பதான், unless and until you do not have a data, you can't do that, right? If you have sufficient data and data collected from a relevant source இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதெல்லாம் பண்ணலாம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வெயிட்லாம் நார்மலா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க. ஹவு ஸ்கேனிங்ல தே கெட் த டீடைல் அபவுட் த ஹைட் ஆஃப் த பேபி. இந்த குழந்தையோட ஹைட் எவ்வளோன்னு மட்டும் ஸ்கேன்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம். இவ்வளோ ஹைட் இருந்தா இவ்வளோ வெயிட் இருக்கும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு, கரெக்டா? இவ்வளோ ஹைட் இருந்தா இவ்வளோ வெயிட் இருக்கும். அப்ப டாக்டர் வந்து சொல்றாங்க, உங்க பேபி நார்மலா இருக்குங்க, நல்ல வெயிட்டா இருக்குங்க, நார்மல் வெயிட், very good active movement, and all parameters are okay. But all that they measured is what? They measured only the height of the baby. Through the scanning, ஏதோ டைமென்ஷன் மட்டும் மறந்துட்டாங்க. ஏன்னா வெயிட் போட்டு பார்க்க முடியாது குழந்தைய பிறக்கிற வரைக்கும். Am I correct? Yes, sir. So this is how you can actually use what you call the data. நம்ம very very basic tool தான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம், which is scatter plot. Okay, now another scatter plot. Let me show you the next scatter plot. Now what do you see the second scatter plot? X increase பண்ண பண்ண y என்ன ஆகுது? Decrease. Down. இது வந்து நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் ஆர் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன்ற வார்த்தை எப்ப சொல்லணும்னா, ஸ்ட்ரெயிட் லைனை பார்த்துட்டீங்கன்னா கோரிலேஷன் சொல்லணும். whenever you see the pattern as straight line, you must use the word correlation. இது வந்து நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். பர்ஃபெக்டா இருக்கா லைன் ஸ்கேல்ல வரைஞ்ச மாதிரி? அப்படின்னா இதை வந்து என்னன்னு சொல்லணும்? பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். இந்த பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் இருந்தா என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க. இப்ப இதே சப்போஸ் டெம்பரேச்சருக்கும் எஃபிஷியன்சிக்கும் இதே ரிலேஷன்ஷிப்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை மறந்துருங்க. இப்போ 1 2க்கு வாங்க. டெம்பரேச்சர் 700 இங்க 1000. எஃபிஷியன்சி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி, 20% 30% தான் இருக்கு. இங்க வரும்போது 90 இருக்கு. இப்ப டெம்பரேச்சர் எந்த ரேஞ்சில மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? 1000 கிட்ட மெயின்டைன் பண்ணுவீங்களா, 700 கிட்ட மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? 700. அவ்வளவுதான். 700 to 750. கூடுமான வரைக்கும் 700 to 725 இருங்க. அந்த 25 எதுக்கு கொடுக்குறோம்? நம்ம வேலை செய்யறவங்களுக்கு கொஞ்சமாவது ஒரு ஒரு சின்ன ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக ஒரு சின்ன டாலரன்ஸ். 700 தான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட். ஏன்னா இங்க 700னா 700ல தான் நமக்கு பீக் போகுது எஃபிஷியன்சி. ஆனா 700லயே எக்ஸாக்டா ஆபரேட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதனால நீங்க 700 ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் என்ன கொடுத்துடலாம்? ஒரு 10 டிகிரி செல்சியஸ் 20 டிகிரி போனா போதுன்னு கொடுத்துடலாம். So the efficiency will be 90, 85 அந்த ரேஞ்சிலே இருக்கும். Are you with me, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now the Continuous. third scatter plot. Third plot. Now look at the third plot and tell me, what do you understand? Are you noticing a pattern? Pattern தெரியுதா உங்களுக்கு இங்க? Yes, sir. Yes. Yeah. என்ன மாதிரி pattern தெரியுது? லைனா, சர்க்கிளா, எலிப்ஸா, பாரபோலாவா? என்ன மாதிரி தெரியுது? லைன் தான். மோரலஸ் லைன் தெரிஞ்சாலே லைன்னு சொல்லிடலாம். ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்லாம் வரவே வராது ரியல் டைம்ல. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் சும்மா தியரிட்டிக்கலா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட்னு சொல்றேன், ஸ்கேல் வச்சு வரைஞ்ச மாதிரி. இந்த பர்ஃபெக்ட் வந்து ரியல் டைம்ல வர்றதுன்றது ரொம்ப ரேர். இட்ஸ் ஹைப்போதெட்டிக்கல் சினாரியோ. ரொம்ப ரொம்ப ஐடியல் கண்டிஷன்ல தான் அது வரும். ஸோ இதுக்கே நீங்க லீனியர்னு சொல்லலாம். ஆனா பர்ஃபெக்ட்ன்ற வார்த்தையை இப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பர்ஃபெக்ட்னா எல்லா பாயிண்ட்டும் லைன் மேல வரணும். இப்ப என்ன சொல்லலாம்னா ஸ்ட்ராங்னு சொல்லலாம். ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன். கடைசியா ஒரு இது, இந்த ஃபோர்த் கிராஃப். நவ வாட் யூ திங்க்? இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட்டை பார்த்தா எப்படி இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்? No correlation. Spread the நமக்கு risk. வந்து பேட்டர்னே கண்டுபிடிக்க முடியல, கரெக்டா? அப்ப எக்ஸ மாத்துறதுனால ஒய் மாறுதான்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து தெரியல. நம்ம கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது. கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாத மாதிரி இருக்கும்போது பெட்டர் டோன்ட் மேக் எனி ஸ்டேட்மெண்ட். பட் we can say there is no correlation between x and y. லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல. எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே இங்க இல்ல. நல்லா கவனிங்க. இப்ப நீங்க நோ கோரிலேஷன் சொல்லலாம், நோ ரிலேஷன் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா எதுவுமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. சார் நோ? Yes. Yes, sir. சரி. இப்போ நான் ஒரு கிராஃப கொடுக்கும் பொழுது, இப்ப இங்க ஒரு கிராஃப் காட்டுறேன்.
Now, what do you think, all of you? What kind of correlation it is? Positive, negative, strong, weak, moderate, perfect? சொல்லுங்க பாப்போம். Positive. Positive, very good. வேற என்ன சொல்லலாம்? Strong, weak, Strong. perfect, Strong. strong. Positive. சில நேரம் என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி நம்ம என்னதான் சொல்லி கொடுத்தாலுமே people can மாத்தி மாத்தி சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. ஒருத்தர் கண்ணுக்கு ஸ்ட்ராங் மாதிரி தெரியும், ஒருத்தர் கண்ணுக்கு வீக் மாதிரி தெரியும். இந்த பிரச்சனையை சரி பண்றதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா. Can you see a formula here, all of you? Yes. Right? This formula will resolve all this issue. எனக்கு கண்ணு நல்லா தெரிஞ்சாலும் சரி, தெரியலனாலும் சரி, this formula will guide me correctly. இந்த ஃபார்முலால என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா, ஆர்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆர் இஸ் known as correlation coefficient. பியர்சன் கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ்ல ஒரு 10 டேட்டா, ஒய்ல ஒரு 10 டேட்டா இருந்தா போதும். எக்ஸ் பார்னா எக்ஸோட ஆவரேஜ், ஒய் பார்னா ஒய்யோட ஆவரேஜ், எஸ்எக்ஸ்னா எஸ்ஓட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், எஸ்ஒய்னா ஒய்யோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் டேட்டா, 10னா 10. இதெல்லாம் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா +1ல இருந்து -1க்குள்ள ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வரும். +1ல இருந்து -1. இதுக்கு மேல வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா வராது. 1.5லாம் வராது. 1ல இருந்து -1. அப்படிதான் இந்த ஃபார்முலாவை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இதுல 1 வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். அப்ப 1 வரணும்னா எல்லா பாயிண்ட்டும் எங்க இருக்கணும்? லைன் மேலேயே -1 இருக்கணும். to ஆமா, 1 வரணும் அப்படின்னா +1 வந்தாலும் சரி, -1 வரனாலும் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் தள்ளிலாம் வரக்கூடாது. எல்லாமே இது மேலேயே இருக்கணும். பாயிண்ட் இந்த லைன்ல இருந்து தள்ளி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ரெசிடுவல்னு பேரு. அதுக்கு பேர் என்னது? ரெசிடுவல். residual. ரெசிடுவல் அதிகமாக அதிகமாக 1ல இருந்து உங்க டேட்டா அப்படியே 0 நோக்கி போயிட்டே இருக்கும். 0.9, 0.8, 0.7 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். 0க்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. எப்ப 0க்கு வரும்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாருங்க, நோ கோரிலேஷன் ஒரு சினாரியோ. அந்த சினாரியோ வந்துச்சுன்னா 0 வந்துரும் R. கரெக்ட்டா? சோ 0ல இருந்து 0.4 வரைக்கும் அதுக்கு பேரு வீக் கோரிலேஷன் பேரு. 0.4ல இருந்து 0.7 வரைக்கும் மாடரேட் கோரிலேஷன் பேரு. 0.7ல இருந்து 1 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் கோரிலேஷன் பேரு. இதுல 0 to +1க்கு பேரு பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன், 0ல இருந்து -1க்கு பேரு நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். All of you, are you with me? The term எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு? Yes, sir. Sir, again repeat, Yes. sir. Sir, ம். one time repeat, sir. That value only repeat. 0 to Moderate, 0.4 strong, வந்து that வீக். way. 0 to 0.4 வந்து வீக். 0.4ல இருந்து 0.7 வந்து மாடரேட். 0.7ல இருந்து 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங். அதிலே வந்து 1ன்னு வந்துச்சுன்னா பெர்ஃபெக்ட். ரைட்டா? இப்போ நீங்க இத அப்படியே இப்போ நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா சரியாயிடும். இப்போ பாருங்க, ஒரு கிராஃப் காட்டுறேன் நானு. வாட் டு யூ திங்க்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இட் இஸ்? ஸ்ட்ராங்கா, வீக்கா, பாசிட்டிவா, நெகட்டிவா, பெர்ஃபெக்ட்டா? Positive relation. வெரி குட். இங்க பாருங்க, R இங்க கொடுத்திருக்கு பாருங்க. R ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 0.917. 0.917. அப்போ அதை வச்சு நீங்க சொல்லிடலாம் வெரி ஸ்ட்ராங். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். Negative. ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ், ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ். அண்ட் இந்த கோரிலேஷன் Moderate. Correlation. No correlation. 0.2 இருக்கு. 0.2 இருந்தா மாடரேட்னு சொல்லலாமா, வீக்னு சொல்லலாமா? வீக் பாசிட்டிவ். இது வந்து வீக் நெகட்டிவ். இது வீக் பாசிட்டிவ், இது வீக் நெகட்டிவ். இது No correlation. வெரி குட். அடுத்தது No correlation. நோ கோரிலேஷன். இங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து நோ கோரிலேஷன், நோ ரிலேஷன். ஆனா இந்த லாஸ்ட் But, கேஸ்ல நோ கோரிலேஷன், பட் என்ன but ரிலேஷன் இருக்கீங்க? Parabolic. பாரபோலிக் ரிலேஷன். பாரபோலிக் ரிலேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா குவாட்ரடிக் ரிலேஷன். குவாட்ரடிக் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும். லீன் கோரிலேஷன்ல வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் வராது, எக்ஸ் தான். y ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான். ஆனா பாரபோலிக்கு குவாட்ரடிக்னா என்ன வந்துடும்? எக்ஸ் கூட எக்ஸ் ஸ்கொயரும் சேர்ந்துடும். சரியா? So this is about little max. So scatter plot is a graphical tool used to examine the relationship between two continuous variable. Continuous variable what the point? கண்டினியூஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க சார்? கண்டினியூஸ்னா மெஷரபிள் வேல்யூ. நீங்க எதையாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு மெஷர் பண்றீங்க, அதுக்கு ஒரு யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டினியூஸ். இப்போ உங்களோட வெயிட்டை மெஷர் பண்ணணும்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கா? அதுக்கு இருக்கு சார். இருக்கு. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு இல்லையா? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நம்ம வெயிட்டை போட்டு பார்த்துக்கலாம்.
அதுக்கு ஏதாவது யூனிட் வருமா? வரும் சார். கிலோகிராம்ல வரும், கிராம்ல வரும். அப்ப அது கண்டினியூஸ் டேட்டா. ஓகே சார். உங்க கலர் என்ன சார்ன்னு கேட்டா ஒருத்தர் வந்து சார் இவர் கொஞ்சம் மாநிறமா இருக்காருன்னு. மாநிறமா இருக்கிறதெல்லாம் கண்டினியூஸ் டேட்டா கிடையாது. ஓகே. அது வந்து ஆட்ரிபியூட். ஸோ கண்டினியூஸ் டேட்டானா நம்பர்லயும் இருக்கணும், அதே நேரத்துல யூனிட்டும் இருக்கணும் பக்கத்துல. வெயிட்டு, ஹைட்டு, லென்த்து, சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷு, ஹார்ட்னஸ்ஸு, சைக்கிள் டைம், டர்ன் அரவுண்ட் டைம், வெயிட்டிங் டைம், இது எல்லாமே என்னது? கண்டினியூஸ் டேட்டா. கண்டினியூஸ் டேட்டா. இந்த கண்டினியூஸ் டேட்டா இருக்கும் பொழுது ஸ்கேட்டர் பிளாட் வந்து உங்களுக்கு நல்ல தகவலை கொடுக்கும், நிறைய தகவல் கொடுக்கும். அதுதான் Pearson correlation coefficient is a measure of strength of linear relationship. linear relationship எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அதோட ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ராங்கா வீக்கா அப்படின்றத காட்டி கொடுத்துரும். correlation coefficient can range from -1 to +1, right? That negative value indicate negative relationship, positive value indicate positive relationship. Values closer to 0 indicate weak relationship or dubious relationship. Dubiousனா ஒன்றும் இல்லை. Values closer to 1 indicates strong. Exactly 1 வந்துச்சுன்னா perfect relationship. Are you with me? Yes. Very good. So any doubts? Now you ask. Scatter plot வந்து என்னன்றது தெரிஞ்சது. Scatter plot is one of the 7 basic quality control tool. கரெக்டா? QC toolல வருதா? 7ல 7 QC tools. Yes. இப்போ சொல்லுங்க, எப்பெல்லாம் இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட்டை யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ப்ராஜெக்ட்ல. when can we use the scatter plot? Sir, I have one doubt, ஸ்கேட்டர் sir. பிளாட் Cycle time Sir, improvement. sir. சொல்லுங்க, இப்ப நம்ம டவுட் கிட்ட என்ன? 5 ரீடிங்ஸ் மட்டும் தான் இருந்ததுன்னா நம்மளால அக்யூரேட்டா பண்ண முடியுமா ஸ்கேட்டர் பிளாட்? பண்ணலாம். 5 ரீடிங் இருந்ததுனாலும் ஓகே தான். நீங்க வந்து ஸ்டில் ஸ்கேட்டர் பிளாட் போடலாம். பட் நீங்க போட்டு முடிச்சோன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அந்த 5 ரீடிங் வந்து உங்க ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷனை கவர் பண்ணணும் சார். 5 ரீடிங் என்ன பண்ணணும்? உங்க ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷனை கவர். இப்போ உங்க டெம்பரேச்சர் 700லேருந்து 1000க்குள்ள தான் இருக்கும், அதான் ரேஞ்சு. 700லயும் ரீடிங் இருக்கணும், 1000லயும் ரீடிங் இருக்கணும். கரெக்டா? நீங்க 700லேருந்து 800க்குள்ளேயே 5 ரீடிங் வச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 800லேருந்து 1000ல என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. எஃபிஷியன்சி கிடைக்காது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, டெஃபினட்டா லோயஸ்ட் பாயிண்ட்லயும் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்லயும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? லோயஸ்ட்லயும் பண்ணணும், ஹையஸ்ட்லயும் பண்ணணும். இடையில எத்தனை வேணா பண்ணிக்கலாம். இடையில 5 3 இடையில ஒரு 3 சேர்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை ஆயிடும்? 5 ஆயிடுமா? 5 ஆயிடும். இப்ப இந்த 5 நீங்க கிராஃப்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேர்கோடு வந்துச்சுன்னா 5 ஜாஸ்தி இதுக்கு மேல. ஏன்னா நேர்கோடை வரையறதுக்கு எத்தனை புள்ளி வேணும் நமக்கு? 2 points. 2 பாயிண்ட் இருந்தாலே நம்ம குழந்தைங்க அழகா கோடு போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஸ்கேல் வச்சு. அதுக்கு எதுக்கு 5 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணீங்க? வேஸ்ட் தானே காசு. ஆனா ஒருவேளை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம கர்வு மாதிரி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கர்வை வரையறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை? இடையில இருக்க பாயிண்ட்லாம் தேவை. கரெக்டா? அப்பதான் 5 பாயிண்ட் 10 பாயிண்ட்ன்றதா நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நமக்கு பல நேரங்கள்ல இந்த ஐடியா இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆல்வேஸ் ஒரு 10-20 பாயிண்ட் எடுத்து பண்ணிடுவோம். அது வந்து பிளஸ் தான், தப்பு கிடையாது. ஆனா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்யணும், நிறைய நேரத்தை செலவிடணும், அதே நேரம் எஃபோர்ட் போடணும். அப்போ கொஞ்சம் காசும் செலவாகும். கரெக்டா? இந்த நாலேஜ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து கம்மியான டேட்டாலேயே உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிடலாம். Have I answered your question? வெரி குட். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, ஸ்கேட்டர் பிளாட் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாரும்? ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். சரி, ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Cycle ஸ்பெசிஃபிக்கா time என்ன பர்பஸ்? ஸ்பெசிஃபிக்கா எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்கேட்டர் பிளாட்டை? Correlation, sir. ஸ்கேட்டர் பிளாட் வந்து கோரிலேஷன் இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு காட்டுது, ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா இல்லையான்னு காட்டுது. கோரிலேஷன்ன்றதுக்கு ஒரு அர்த்தம், ரிலேஷன்ஷிப்ன்றதுக்கு ஒரு அர்த்தம். கோரிலேஷன்னா ஒன்லி லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் தான். டு ஐடென்டிஃபை எந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்ச்ல நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. வெரி குட். எந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் நமக்கு எஃபெக்டிவா இருக்குன்னு காட்டி கொடுத்துரும். கரெக்ட். அசன் ராஜா கரெக்டா பாயிண்ட் வந்துட்டார். ப்ராசஸ் வேரியேஷன் காசஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுதான் ப்ராசஸ் வேரியேஷன். எக்ஸோட வேரியேஷன் ஒய்யை பாதிச்சிருக்கா? என் எஃபிஷியன்சி ஏன் சார் 90லேருந்து 70 வரைக்கும் வந்துச்சு? டெம்பரேச்சர் 1000லேருந்து 700 வரைக்கும் வந்ததுனால தானே எஃபிஷியன்சி 90லேருந்து 700க்கு 70க்கு வந்துச்சு. அப்போ
என்னோட டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணிருக்க கூடாது, 1000லேருந்து 700 வரைக்கும்லாம் வந்திருக்க கூடாது. 1000லேருந்து அது ஒரு 900க்குள்ளே நின்றுக்கணும். நின்றுருந்தா என் எஃபிஷியன்சி என்ன ஆயிருக்கும், 90லேருந்து 85க்குள்ளே நின்றுக்கும். ஸோ அப்போ நீங்க இத வந்து நீங்க உங்க ஒரு ஃபேக்டர் வந்து ரூட் காஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். கரெக்ட் தானே? எஸ் சார். ஆனா ஸ்கேட்டர் பிளாட்ட யூஸ் பண்ணணும்னா எக்ஸும் சரி, ஒய்யும் சரி 2மே கன்டினியூஸ் வேரியபிளா இருக்கும். In order to use scatter plot effectively, both x and y variable must be continuous variable. Clear? Everybody is Yes. clear? எஸ் Very சார். good. So further details we will be learning. See, we will be revisiting the DMAC multiple times. Now you are learning, first level learning நீங்க படிக்கிறீங்க இப்போ. And then again we will be revisiting analyze space. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா we will be learning some advanced tools-லாம் பேசுவோம். Now all the dots will connect very effectively. Okay. So with that we are moving on to the Sir, next adding topic. on it, this can be used for a trend analysis also, right? For anything like a trend. Yes, definitely. You can use the scatter plot to understand the trend, but உங்களுக்கு டெஃபினட்டா ட்ரெண்ட் தான் நீங்க பார்க்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, in addition to the scatter plot, you must consider using something known as run chart. ஏன்னா ட்ரெண்டுன்றது என்னது, ஓவர் டைம். கரெக்டா? Hmm. என்னோட சேல்ஸ் அதிகமாயிட்டே போச்சுன்னா இட்ஸ் an upward trend. Correct. என் சேல்ஸ் குறைஞ்சிட்டே வந்தா இது டவுன்வர்டு ட்ரெண்ட். Downward trend. ஸ்கேட்டர் பிளாட்லயும் தெரியும். ஆனா ஸ்கேட்டர் பிளாட்ல நம்ம வந்து we study the trend with respect to the values of x. With respect to time தெரியணும்னா ரன் சார்ட்டுக்கு போயிடணும். With respect to x வேரியபிள் உங்களுக்கு ட்ரெண்ட் தெரியணும்னா ஸ்கேட்டர் பிளாட்லயே பார்க்கலாம். Are you getting me? நான் என்ன பேசுறேன் புரியுதா உங்களுக்கு? Got it, sir. Yeah. Scatter plot can reveal the trend with respect to x variable. Okay. And run chart can reveal the trend with respect to timeline. Timeline. இந்த ஒரு மாசத்துல என் சேல்ஸ் என்னாச்சு, 1ஆம் தேதி சேல்ஸ் எப்படி இருந்தது, 2ஆம் தேதி அப்படியே சேல்ஸ் வழக்கமா மாச ஆரம்பத்துலலாம் சம்பளம்லாம் எல்லா கம்பெனிலையும் சேலரி போட்டிருப்பாங்க. அப்ப சேல்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஜாஸ்தியா இருக்கும். மாச கடைசியில என்ன ஆயிடும் சேல்ஸ், குறைஞ்சிடும். Now we see a trend. இங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரன் சார்ட். ஏன்னா இது நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்னது, 1ஆம் தேதி 2ஆம் தேதின்னு டைம் லைன். ஓகே. So trend can be studied with respect to timeline. In that case, it is known as run chart. The same trend can be studied with respect to x variable. In that case, it is scatter plot. Scatter. Okay. Got it. Thank you, sir. Perfect. So we move on to the improve phase. ஏன்னா அன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் நீங்க டயர்டா இருந்ததுனால இதெல்லாம் அன்னைக்கு நிறுத்திட்டோம். Though this was just another half an hour, 45 minutes learning. But that was not, the timing was not appropriate. Okay. So now that we are moving on to improve phase. When you have defined the problem very well, measured the intensity of the problem correctly, and analyzed for the root causes, and studied the relationship of the root causes, deriving solution becomes an easier job. All of you agree with me on my statement? ப்ராப்ளத்தை ஒழுங்கா டிஃபைன் பண்ணி, ஒழுங்கா மெஷர் பண்ணி, அதோட ரூட் காசை ஒன்றுனா ஸ்டடி பண்ணி, ரிலேஷன்ஷிப்பையும் ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு உங்களை விட நல்ல எக்ஸ்பர்ட் யாருமே கிடையாது. டெம்பரேச்சரை என்ன பண்ணா என் பாய்லர் எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும். ஐ எம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் பாய்லர். ஆனா டேட்டா எனக்கு என்ன சொல்லுது, டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க சார், 850க்கு மேல வைங்க சார், இவ்வளவு விஷயத்த சொல்லுது. அப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா இல்லைன்னா கூட எக்ஸ்பர்ட் கன்க்ளூஷன்ஸை நம்ம எடுக்க முடியும், சொல்யூஷனை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இம்ப்ரூவ் ஃபேஸில் என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, டெலிவரபிள் இருக்கு, வாட் ஆர் த டூல்ஸ் வி நீட் இன் இம்ப்ரூவ் ஃபேஸ், அண்ட் வாட் வில் பி த டோல்கேட் ரிவ்யூ கொஸ்டின்ஸ். எனி மேனேஜ்மெண்ட் இஃப் தே வாண்ட் டு ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இம்ப்ரூவ் ஃபேஸ், வாட் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தே வில் ஆஸ்க். அண்ட் ஸ்டெப்ஸ், ஜென்ரேட் த சொல்யூஷன், evaluate the solution, whether what will be the cost of the solution, whether implementation is possible in our company in the current time, or our people will resist or accept this solution. The mari some evaluation you have to do, and whenever needed you may have to optimize your solution.
Optimizing means fine tuning of the solution, right? Solution is good, but still, you can make it extremely good by fine tuning it. That is known as optimizing. Whenever you see the word optimizing, the best recommended tool is design of experiments. Then piloting the solution, pilot. Litika, Suresh, you may have to stay on mute. So piloting the solution, implementing the solution, and validating the solution is the last step. So piloting means implementing the solution in a smaller scale. And implementation is the real-time implementation. We call it full-scale implementation. Once the solution is implemented, you have to validate. Is this the improvement is fluke or because of the changes you have made? If it is because of the changes you have made, then the improvement will be, will appear in the data. Then the improvement will survive, will sustain. We call it sustain. If you are not able to sustain the solution, the improvement is random improvement. Yes or no? Yes, sir. Right? So you have to prove that the sustainability is possible with the help of data. Right? The improvement is not a short-term improvement, it's a permanent improvement. If you prove that, the solution is validated. Everything is data, that's all. If you answer everything with the evidence of data, validation is over. Now, the solution, the deliverable of the improve phase is validated solution. Validated solution in the sense, it is proved with the evidence of data. Solution is implemented and improvement is visible in the data, and hence sustainability is possible. Okay. Now the tools for improve phase. For solution generation, there are several tools available. Here is a list of simple tools: benchmarking, creative thinking, nominal group technique. And for solution evaluation, you can use multi-voting. Now, for example, what is benchmarking? Benchmarking என்ன? இதே மாதிரியான process பல இடங்கள்ல இருக்கும். Am I correct? Similar process might exist in different places within your company, outside your company. Some big brands might have, some small brands might have. We don't know. எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ பெஞ்ச்மார்க்கிங்னு ஆல்வேஸ் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய எம்என்சி கம்பெனியை தான் நம்ம போய் ரெஃபர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Because what are we doing? We are doing a process improvement. Same process, if it operates with the higher level of effectiveness, higher level of efficiency in some other place, yes, you can study the process and incorporate the same in your workplace. உங்க ப்ராசஸ்ல நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுல நம்ம வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனில இருந்து தான் நம்ம இந்த வேலையை செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை. Even a small company who may be, a supplier of some raw material or some small parts to your company, if process level, if he is better than you, you can benchmark. All of you agree with me on that? Yes. Yes, Yes, sir. definitely. Yes, Right? So best practices can be studied and incorporated in our process. அவ்வளவுதான். அதுக்கு பேர் benchmarking. Normally என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, people would always like to study organization who are known to be the leaders in a particular field. Oh, ஃபவுண்டரியா இவங்க தான்ப்பா பெஸ்ட், மெஷினிங்கா இவங்க தான் பெஸ்ட், ஹாஸ்பிட்டலா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் பெஸ்ட், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கா தே ஆர் த பெஸ்ட், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் திஸ் கம்பெனி இஸ் த பெஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் ஆல்வேஸ் refer to the organization who are known to be the leaders. Go study them and understand their best practices. If you can implement some of their best practices in your process, yes, do it. Right? So that is a kind of tool known as benchmarking. Even academic institutions, they do a lot of research. They conduct a lot of research. Sometimes the research may be very relevant to your process. In that case, you can even benchmark the academic research. Nothing wrong in it. Nothing wrong in it, right? Provided it is implementable. Creative thinking. Creative thinking na enna, you can ask the project team
to come up with solution ideas. You can see, we have done analysis, keep it in mind. நமக்கு root cause எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு. இனிமேல் root cause பத்தி கவலைப்படக்கூடாது. We know the root cause. Having known the root cause, what can be done to fix the root cause? We very well know if we don't drink enough amount of water, then we will stay dehydrated, and which is not good for our body health. நிறைய complications வரும். அப்போ எப்படி how to stay hydrated? What can be a solution? All of you tell me. நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும், இல்ல 2 லிட்டராவது குடிக்கணும்னு. ஆனா நம்ம எத்தனை லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துட்டு போறோம் ஆபீஸ்க்கு? 1/2 லிட்டர் தான் எடுத்துட்டு போறோம். அதையும் என்ன பண்றோம், ஒரு 4 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுல பாதி அப்படியே இருக்கும். இப்போ now we very well know we are not taking enough water. Now tell me, what can we do so that we ensure we drink at least 2 to 3 liter of water every single day? என்ன பண்ணலாம்? அவர் வயசு பிரிச்சிடணும், அவர் டிவைடு, அவர் வயசு பிரிச்சுட்டு இவ்வளோ அவர் சாப்பிட்டோமா இல்லையா? ஓகே. ஸோ மார்னிங்லேயே நீங்க அந்த பாட்டில மேபி உங்க மார்னிங் காலையிலேயே நீங்க ஒரு பிரேக்குக்கு முன்னாடியே அந்த பாட்டில காலி பண்ணிடணும். அட்லீஸ்ட் 3 டைம்ஸ் நீங்க அதை ஃபில் பண்ணணும். 3 டைம்ஸ் 4 டைம் ஃபில் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்டேக் ஆகுது வாட்டரு, ஒரு 2 லிட்டராவது கிடைக்குது. பிகாஸ் இட் இஸ் 500 ml. அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், புத்திசாலித்தனமா நீங்க கொஞ்சம் பெரிய வாட்டர் பாட்டில கொஞ்சம் கூச்சப்படாம வாங்கி வச்சுக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ உங்க அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் தெரியும், அடடா நம்ம இன்னும் 2 லிட்டர் கூட குடிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்பப்போ நீங்க கொஞ்சம் குடிச்சிட்டே இருப்பீங்க. சில பேர் ஃபோன்ல எல்லாம் ரிமைண்டர் போட்டு வச்சுக்குவாங்க, தண்ணி குடிக்கணும், ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி குடிக்கணும், 1 டம்ளர் தண்ணி குடிக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் இப்போ நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பிரச்சனைக்கும் ரூட் காஸ்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இஃப் யூ ஆஸ்க் யுவர் டீம் டு திங்க் அபவுட் த சொல்யூஷன் and request them to present it in an understandable manner, it will definitely lead to creativity, right? Creativity and out of box thinking to generate a solution. Yes or no? எல்லாருக்கும் தண்ணி குடிக்கிற பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யுது. எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம்? எல்லாருக்குமே சால்வ் ஆகணும். நமக்கு அந்த மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். ஒரு சின்ன ஒரு half day டைம் கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். people can think out of the box and come up with a suitable suggestion. ஆனா என்ன பண்ணணும்னா, அவங்க சஜஷன் கொடுக்கும் பொழுது as an audience நம்ம கம்முன்னு கேட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது. we should cross question them. என்ன பண்ணணும்? we should cross question them. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ரீஃபில் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. நம்ம தர்மராஜ் சார் சொன்னார் நம்ம ரீஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு. இப்போ ஆபீஸ்ல ரீஃபில் பண்றதுக்கு ப்ரொவிஷன் இல்லைன்னா என்ன சார் பண்றது? நம்மளே எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். ஆமா, நம்ம அப்ப பெரிய பாட்டில வாங்கிட்டு போனோம். ஸோ நீங்க யாருமே ஒரு சொல்யூஷனை சஜஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, the audience can actually cross question the suggestion to check the existence of their actual solution. சொல்யூஷன் உண்மையிலேயே பாசிபிள் தானா அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்நேரம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா, ஆப்வியஸ்லி they will defend the answer. They will defend the question. ஒரு சரியான பதில சொல்ல முடியும். அவங்க கேள்வி கேட்டோன்னு அவங்க தடுமாறிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் டஸ் இட் மீன்? the solution may not be viable. ஸோ சொல்யூஷனோட எக்ஸிஸ்டன்ஸை நம்ம ஊர்ஜிதம் பண்ணிக்கலாம் by way of asking questions, probing questions. This is a kind of brainstorming. அதுக்கு பேர் என்ன? creative thinking. இப்போ நம்ம போன எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம், சார் பாய்லரோட டெம்பரேச்சரை ஜாஸ்தியா வச்சிங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியா வரும்னு. பட் எப்பவுமே பாய்லர் ஹையர் டெம்பரேச்சர்ல ரன் பண்ணா அது பாய்லரோட காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுமா? த்ரூ அவுட் த ஷிஃப்ட் நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஆல்வேஸ் 950 டிகிரி செல்சியஸ்ல ரன் பண்ணீங்கன்னா, will it be good for the components, பாய்லர் காம்பனன்ட்ஸ்? அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது சீக்கிரமா ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிடுமா ஹீட்னால? இட்ஸ் a very genuine question. Yes or no? அப்ப இதுக்கு உண்டான பதில தெரியறது மூலமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா, அந்த சொல்யூஷனோட எக்ஸிஸ்டன்ஸை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ பட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங்ல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க யூ கேன் பி இமேஜினேட்டிவ். சொல்யூஷன் ஜென்ரேட் பண்ற டீம் என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் பி இமேஜினேட்டிவ், யூ கேன் ஹேவ் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங், பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஷுட் ஆல்சோ பி ஏபிள் டு கிவ் அ கன்வின்சிங் ஆன்சர்ஸ் டு ஆல் த queries raised. Right? So if you are able to do that, then creative thinking can be a beautiful tool for solution generation. Are you with me on this? Yes. Okay. Yes, sir. Nominal, yes.
ஸோ நாமினல் குரூப் டெக்னிக் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is again another kind of brainstorming where the audience will be divided into groups. Audience will be divided into groups. You know why? If I divide them into groups, they can come forward and start speaking from the heart. பல நேரங்கள்ல மக்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, they don't speak from the heart, isn't it? பாதி விஷயம் சொல்ல மாட்டாங்க, கொஞ்சம் தான் சொல்லுவாங்க. So if you really want to understand, the participation of all the members and particularly நீங்க அது சொல்யூஷன் ஜெனரேஷனா கூட இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you can divide the members into appropriate groups. For example, operators can be one group. Your downline managers can be one group. Your top line leaders can be one group. Even management members can be another group. இந்த மாதிரி நீங்க பிரிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, they can think, they can speak openly about solution to a problem. Let us say your employee engagement is very low. People are coming and just like that, working and going and without proper engagement, or they are not very productive. Now tell me what can be done to improve the productivity of your staff members. என்ன பண்ணோம்? Maybe we can introduce some incentive scheme. Yes or no? Incentives. Some Yes, kind of awards, rewards, recognition. பட் இதெல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓப்பனா பேசுறதுக்கு எப்படி இருக்கும், நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். பட் தீஸ் ஆர் சொல்யூஷன் ஐடியாஸ் டு இம்ப்ரூவ் த மோட்டிவேஷன் லெவல் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயீஸ். பட் அதே நேரம் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்றதுக்கு நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, we divide them into groups so they discuss privately and finally all the points will be recorded and shared to the the project leader. So that is known as nominal group technique. இது எப்போ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒர்க் ஆகும்னா, when the topic of discussion is controversial. டிஸ்கஸ் பண்ற பாயிண்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும் பொழுது நாமினல் குரூப் டெக்னிக் கேன் பி ஆஃப் கிரேட் ஹெல்ப். ஆர் யூ வித் மீ ஆல் ஆஃப் யூ? yes. எஸ், இருக்கீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good. Okay. So this is a kind of இது என்ன டெக்னிக் தெரியல. All of you know hiding your faces. This is another technique. Okay. Okay. So finally, multi-voting. Multi-voting means once the solution is suggested and you can seek support of the people. Like some people are telling, you let us pay the overtime on a weekly basis instead of paying the overtime fees or overtime salary at the month end. Let us pay the overtime, release the overtime fees or the overtime charges weekly. Now you can ask for your people's support. If many people like the overtime to be paid on during the same week, then probably that can be considered for implementation. So இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், multi voting, right? So people can raise the hand or you can ask them to give their voting with some kind of box and challan or something. And this is just to if you have multiple solutions and if you really wanted to shortlist the solution, you don't want to go for all solution. Let's say you have 10 types of solution and you wanted to implement only the 3. In that case, you can go for a tool known as multi-voting. I think all of you are very, very familiar of conducting multi-voting. All right. So this DOE, yes, we will be talking at a higher level. Wait for it. But DOE means systematically conducting the experiment and collecting the data in an error-free manner. Scientifically conducting the experiment in a error-free manner, right? So that much is enough to understand right now. Piloting means whenever solution is costlier, whenever solution cannot be reversed, right? And whenever whenever you can't understand everything through your research, piloting can be a good idea. Because what you cannot understand through the the theoretical manner, you can try to understand in a practical manner. The
the challenges that you may face during the real-time implementation, you can foresee when you have a pilot study, right? And accordingly, you can customize your solution and then you go for a full-scale implementation. And a full-scale implementation, you should be ready for all kind of unforeseen scenario challenges, all kind of risk you have to foresee, and then create a full-scale implementation plan, including training of your people. If you implement any solution, it is very important you must train your people on the new solution, right? Because your process is modified now. So people have to be educated on the revised procedure. Otherwise, what happens? Somebody will still assume that the old procedure is in practice and may make some mistakes. So a full-scale implementation, including the training of the people concerned, is known as full-scale implementation plan. And then FMEA, failure mode and effect analysis. Whenever you implement a solution, you are making changes in the process. If you make changes in the process, the risk associated will also change. Like for example, this 1.5 hour training program, we shifted from classroom training to online training. Yes or no? When we change the process, the risk level also changes. What is the risk now? In Somebody classroom listening, training, somebody not listening. yeah. In classroom training, we very well know, yes, everybody is attentive. Everybody is at least physically present in front of you. Here, everybody is virtually present. But there can be sometimes, there is a chance that people may not be attentive, or maybe they may be busy during your session and they have to travel as well as attend, and so they cannot participate. See here, the interactions levels, there is a huge difference. Can you see that? In the classroom training, yes, I can straight away ask a question to a particular participant. Whereas here, it may not work. When I call somebody by name, and if you don't respond, and it won't look good, right? So there are plus and minus. So this is what we call it risk. The risk level, you should always ensure the risk level comes down, not goes up when you make changes in a process. By in the name of solving a problem, you should not invite a brand new problem. That you have to be very, very careful. So for that, we have a tool known as failure mode and effect analysis, where we find a way to quantify the risk. நம்ம என்ன பண்றோம், ரிஸ்கவே குவான்டிஃபை பண்ணிடுறோம். ரிஸ்க்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துறோம், இதான் இந்த ரிஸ்க் நம்பர்னு. இந்த நம்பர் 100க்கு மேல போகக்கூடாது. அந்த நம்பருக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்பிஎன். ஆர்பிஎன் அப்படின்னா என்ன? ரிஸ்க் ப்ரையாரிட்டி நம்பர். இந்த நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, we consider 3 criteria. ஒன்னு severity of the problem, இன்னொன்னு occurrence, இன்னொன்னு deduction. எந்த ஒரு ஃபெயிலியருக்குமே ஃபெயிலியர் மோடுன்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த ஃபெயிலியர் இந்த வகையில நடக்கும், இதனால எந்த அளவுக்கு கஸ்டமர் பாதிப்பாவாரு. ஒரு ஏடிஎம்க்கு பணம் எடுக்க போறீங்க, கார்டை உள்ள போடுறீங்க, ஒரு 10,000 நீங்க வித்ட்ரா பண்றேன்னு போடுறீங்க, எழுதுறீங்க. உடனே உங்க அக்கௌண்ட்ல 10,000 டிடெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனா ஏடிஎம்ல பணமே வரல. வாட் இஸ் த சிவியாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் டுடே? 8. ஒரு 2 விட்டுருவீங்களா நீங்க? ஓகே. அது ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி தானே சார்? ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி ஒரு இல்ல, அந்த நீங்க கைட்லைன் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கணும், ரத்தம் வந்திருக்கணும், அப்பதான் 10 அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. ஆனா நீங்க கஸ்டமர் கிட்ட போய் நின்னீங்கன்னா தான் தெரியும் எது 10ன்னு. இப்போ 10,000 ரூபாய் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து, பேங்க் மேனேஜர் அங்க சீட்ல இருந்து எழுந்து போயிடுவாரு. ஏன்னா அவரை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. தட் மீன்ஸ் the problem is high severe problem. ஹை சிவியாரிட்டி. ஹை சிவியர். இப்போ கஸ்டமர் if he can't tolerate a particular failure and customer says this is high severe, இதான்பா 10ன்னா 10 அவ்வளவுதான். கஸ்டமர் சொல்றது தான் ஃபைனல். கைட்லைன் ஜெனரல். நீங்க கஸ்டமர்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, கைட்லைன் ஃபாலோ பண்ணுங்க. கஸ்டமர்னு ஒருத்தர் இருந்தா உங்க கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான். இப்போ நீங்க ஓலா ஊபர் கார்ல போறீங்க, அப்போ உங்களுக்கு எது ஃபெயிலியர், ஆக்சிடென்ட், கார் ஆக்சிடென்ட் ஆனதான் நான் 10 கொடுப்பேன் அப்படின்னு நீங்க அடம் பிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை. எனக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள கார் வரலன்னா கூட அது 10 தான். ஏன்னா நான் கார் வரலன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் உட்காந்துருக்க மாட்டேன் பொறுமையா, நான் காரை கேன்சல் பண்ணிடுவேன் டக்குன்னு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் ஆக்சுவலி கிரியேட்டிங் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஹை சிவியாரிட்டி.
எஸ். ஸோ கஸ்டமரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. வென்எவர் இன் டவுட். நீங்க தான் முடிவு Okay. பண்ணணும்னா யூ கோ வித் த கைட்லைன். பட் ஆனா Okay. இஃப் யூ ஹேவ் டு இஃப் தெர் இஸ் இஃப் யூ ஹேவ் an எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர், அந்த நேரத்துல கஸ்டமர் சொல்றது தான் அந்த கைட்லைன். இதை வந்து நம்ம Okay. கஸ்டமைஸ்டு டேபிளா வச்சிருக்கணும். சிவியாரிட்டி ரேட்டிங், அக்கரன்ஸ் ரேட்டிங், டிடக்ஷன் ரேட்டிங். இந்த 3 ரேட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. த ரிசல்ட் இஸ் ஆர்பிஎன். இந்த ரேட்டிங் எப்பவுமே 10.10 தான் மேக்ஸிமம். ரேட்டிங் எப்பவுமே மேக்ஸிமம் வந்து 10. சிவியாரிட்டி ரேங்கிங் 10 மேக்ஸிமம், மினிமம் எவ்வளோ 1. அக்கரன்ஸ் ரேட்டிங் 10 மேக்ஸிமம், மினிமம் 1. டிடக்ஷன் ரேட்டிங் மேக்ஸிமம் 10, மினிமம் 1. மினிமம்ல வச்சிருக்கிறது தான் ரிஸ்க் கம்மின்றதுக்கு அஷூரன்ஸ். மேக்ஸிமம்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா ரிஸ்க் வந்து எங்கேயோ மேக்ஸிமம் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆர்பிஎன் அதிகபட்சம் எவ்வளோ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா 10 × 10 × 10 1000. 1000. குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா 1 × 1 × 1 1. 1. இண்டஸ்ட்ரி கைட்லைன் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுதுன்னா 100க்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஏஏஜி கைட்லைன். ஆனால் இப்போ ரிவைஸ்டு கைட்லைன் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆக்ஷன் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஆர்பிஎன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஆக்ஷன் ப்ரையாரிட்டியாக மாற்றணும். அதுக்கு ஒரு டேபிள் இருக்குது, நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேணாம். அந்த டேபிள் பிரகாரம் லோவா, மீடியமா, ஹையா நம்ம லோவுக்கு கொண்டு வந்துடணும், அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் வில் பி டெல்ட் இன் டீடைல் இன் த டாபிக் FMEA, ஃபெயிலியர் மோட் அண்ட் எஃபெக்ட் அனாலிசிஸ். அப்போ இம்ப்ரூவ் ஃபேஸில் என்ன மாதிரியான கேள்விகள்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்பாங்க? ஹவு டிட் யூ ஜெனரேட் த சொல்யூஷன்? எப்படி இந்த சொல்யூஷன்லாம் நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ணி? வி ஹேட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் செஷன் வச்சுருந்தோம், வி டிட் பெஞ்ச் மார்க்கிங் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் டு தேம். அண்ட் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்க்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணீங்க? ஸோ மேபி தட்ஸ் வாட் நோ யூ கேன் கண்டக்ட் ஒரு நல்ல மீட்டிங் செஷன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் கூப்பிடலாம் சில மீட்டிங்க்கு. இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் டு டேப் தி potential of your project team or the experts. And what tools were used to evaluate the solution? There are certain tools which you will be learning little later. Hook matrix னு ஒரு டூல் இருக்கும், 6 hat thinking னு ஒரு டூல் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஸோ வாட் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் த பைலட் வேர் இன்கார்பரேட்டட் இன் த ஃபுல் ஸ்கேல் சொல்யூஷன்? பைலட் பண்ணதுனால நீங்கள் ஃபுல் ஸ்கேல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் எதையாவது மாடிஃபை பண்ணி implement பண்ணீங்களா? ரைட். அண்ட் how does the solution address the root cause? சொல்யூஷன் வந்து ரூட் காஸ் அட்ரஸ் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னீங்களே, அண்ட் will you be able to demonstrate இது எப்படி? ஸோ டெம்பரேச்சரை குறைச்சா எஃபிஷியன்சி கூடுவீங்களே, ஆமாம். எப்படி? ஸோ டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறதுனால அங்கே என்ன ஆகுது? டெம்பரேச்சரை ஹையர் லெவலில் வச்சிருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? ஸோ ஸ்டீம் வந்து குயிக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அண்ட் இன் சம் மேனர் யூ கேன் ஆக்சுவலி you should be able to explain. So this is what will normally happen in the improve phase. All of you, are you with me? What are you supposed to do in the improve phase? எஸ் சார். Yes. Yes, sir. So improve phaseல சொல்யூஷன் ஜெனரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னன்னா, சரியான தகவல்லாம் கையில் இருந்ததுன்னா சொல்யூஷனை ஜெனரேட் பண்ணிடலாம். அப்படி என்ன தகவல்? ரூட் காஸ் என்னன்னு தெரியணும். Root cause. அந்த ரூட் காஸுக்கும் ஒய்யுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு தெரியணும். இது தெரியாம தான் நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸை நம்பிக்கிட்டு இருப்போம். ஹியர் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றதையும் கேட்டுக்கோங்க, ஆனால் உங்க டேட்டா சொல்றது தான் அதை விட முக்கியம். ஆர் யூ வித் மீ? டேட்டா Yes. சொல்றது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம். ரைட். ஸோ நீங்க உங்க டேட்டா என்ன சொல்லுது, உங்க ப்ராசஸ் கரண்ட் கண்டிஷன்ல எப்படி இருக்கு, ஸோ வாட் த டேட்டா இஸ் கம்யூனிகேட்டிங், அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரூட் காஸ், ஆல்சோ நோ த ரிலேஷன்ஷிப், தீஸ் டூல்ஸ் ஆர் நோ ஒன்லி டு ஸ்ட்ரீம்லைன். அவ்வளோதான். இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங், ஒரு மீட்டிங் ரூமில் போய் உட்கார்றதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆளுங்களை கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்து திங்க் பண்ண வைக்கும், பேச வைக்கும். நீங்கள் அந்த ஒர்க் பிளேஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்து ஒரு மீட்டிங் ரூமில் உட்கார வச்சா தான் அவரால் கரெக்டாக யோசிக்கவே முடியும். ஸோ தட் இஸ் வை த டூல்ஸ் ஆர் ரெக்கமெண்டட். பிரெயின் ஸ்டார்மிங், கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்றது. ஸோ வித் தட் வி ஆர் மூவிங் ஆன் டு தென் லாஸ்ட் phase, and then we can go home and have dinner and end the day. Shall we proceed with the control phase? Yes. Yes, sir. எஸ் சார். Now, the improve phase in 2 words. Improve phase is nothing but corrective action. Corrective action தான் improve phase நம்ம சொன்னோம். இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இப்போ கண்ட்ரோல் ஃபேஸுக்கு 2 வார்த்தையில சொல்லணும்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன். ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன். நம்ம சொல்யூஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, இதை எப்படி ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷனா மாத்துறது?
இன்னைக்கு சால்வ் பண்ணிட்டோம், எப்படியோ எஃபிஷியன்சியை கொண்டு வந்துட்டோம். ஆனா திஸ் ஷுட் பி திஸ் ஷுட் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் எவர். திரும்பவும் இது வந்து கீழே டிராப்பே ஆகக்கூடாது. அதுக்கு ப்ரிவென்டிவ் repeated. ஆக்ஷன் என்ன சார்? நாட் ரிப்பீட்டட். கரெக்ட். இந்த பிரச்சனை திரும்பவும் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது. நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து அப்படியே ரிட்டைன் ஆயிடணும், திரும்ப டிராப் ஆகக்கூடாது. ஸோ மேபி அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், மேபி ப்ராசஸை கம்ப்ளீட்டாக ரீஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும். நம்ம ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ட்ரைனிங் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி போய் கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணணும், நம்ம எல்லாம் புது ப்ரொசீஜரை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு. அண்ட் தென் அதை டாக்குமெண்ட் பண்ண சொல்லணும். இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது சொல்யூஷன் வில் பிகம் a permanent solution. What do we call it as? Preventive action. In the set of actions, whatever we take, that including the documentation, அதுக்கு பேர் தான் control plan, right? And always solution and the benefit எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஃபேஸில் நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ கண்ட்ரோல் ஃபேஸ், ஸ்டெப்ஸ், டெலிவரபிள், டூல்ஸ் அண்ட் டோல்கேட் ரெவ்யூ. ஸ்டெப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும்? யூ நவ் வெரி வெல் நோ ரூட் காஸ். டெம்பரேச்சர் தான் ரூட் காஸ்ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இனிமேல் எஃபிஷியன்சியை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எதை மானிட்டர் பண்ணணும்? டெம்பரேச்சரையும் மானிட்டர் பண்ணணும். எஃபிஷியன்சியை மானிட்டர் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ, டெம்பரேச்சரை மானிட்டர் பண்ணணும். டெம்பரேச்சர் 775க்கு கீழே வந்துச்சுன்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக அது வந்து கொஸ்டின் பண்ணணும், என்ன நடந்துச்சு இன்னைக்கு அப்படின்னு. எஃபிஷியன்சி கீழே வந்தால் போய் கொஸ்டின் பண்ணுற ஹேபிட்டை மாற்றிட்டு டெம்பரேச்சர் 875க்கு கீழே போனாலே நீங்கள் வந்து போய் பார்க்கணும், என்னப்பா ஆச்சு இன்னைக்கு, வாட் வென்ட் ராங். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்டிங் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஃபார் கிரிட்டிக்கல் எக்ஸ். ஒய்யை உடனே நிறுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் எக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியே ஆகணும். அப்புறம் ஓரளவுக்கு விஷயம் கண்ட்ரோலுக்கு வந்தோன்னா நீங்கள் ஒய்யை டெஃபினட்டாக நிறுத்திடலாம். அண்ட் டாக்குமெண்ட் த சொல்யூஷன், ஆல்சோ டாக்குமெண்ட் த பெனிஃபிட்ஸ், காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ். காஸ்ட்னு வரும்பொழுது எல்லா செலவையும் நீங்கள் எக்ஸலில் டைப் பண்ணிடணும். ட்ரைனிங்க்கு பண்ண செலவு, மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண செலவு, ட்ராவல் பண்ண செலவு, டெஸ்டிங் பண்ண செலவு, எல்லாமே ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட். அண்ட் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு தெரியும், பெனிஃபிட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா, சேவிங் பொட்டன்ஷியல். அதை ரெண்டையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி காட்டணும். ஒரு ஷீட் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பென்ஸ், இன்னொரு ஷீட்டில் ஃபுல்லாக பெனிஃபிட்ஸ். பெனிஃபிட்ஸை கூடுமான வரைக்கும் டேஞ்சிபிளாக கொண்டு வந்துடும். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இன்டேஞ்சிபிளாக தான் இருக்கும். கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வராது அப்படின்னு இருக்கும். கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 12 மணி நேரம் வேஸ்ட் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுலையே. அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஹவர்ஸாக மாற்றி ஹவர்ஸை கடைசியில் டாலர்ஸாக மாற்றிடணும். ஸோ ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பெனிஃபிட்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி என்ன பண்ணணும்னா, யுவர் ரோல் ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் லீடர் இஸ் நவ் ஓவர். பிகாஸ் யூ சால்வ் த ப்ராப்ளம், யூ கேன் ஹேண்ட் ஓவர் த ப்ராசஸ் அஃபிஷியலி டு த ப்ராசஸ் ஓனர், so that he will take over the complete responsibility. நீங்கள் என்னெல்லாம் புதுசாக பண்ணணும் வைக்கணும்னு சொன்னீங்களோ எல்லாத்தையும் he will take the sole responsibility. And then officially project document should be signed off. And what do we call it as? Project closure. The main deliverable is control plan. உங்கள் கண்ட்ரோல் பிளான் புதுசாகவோ இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற கண்ட்ரோல் பிளான் அப்டேட்டடாகவோ மாறிடும். இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் ஃபேஸோட முக்கியமான கோலு. அண்ட் இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் சார்ட்டை லேர்ன் பண்ணுறது, கண்ட்ரோல் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். எப்படி சார் ஸ்கேட்டர் பிளாட் வந்து ஒன் ஆஃப் த 7 பேசிக் QC டூல்னு சொன்னமோ, கண்ட்ரோல் சார்ட் இஸ் அனதர் கண்ட்ரோல் டூல். ஆமாம், அந்த 7 பேசிக் QC டூலில் இருக்க இன்னொரு முக்கியமான டூல் என்னென்னா கண்ட்ரோல் சார்ட் தான். கண்ட்ரோல் சார்ட் 7 வகையான சார்ட் இருக்குது, ரைட்? அதில் ரொம்ப பாப்புலர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த X⁻R சார்ட் அப்படின்றது ரொம்ப பாப்புலர். ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ட்ரா கண்ட்ரோல் சார்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சார்ட்டை ரீட் பண்ண தெரியணும். கண்ட்ரோல் சார்ட்டில் ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் தெரியணும். இந்த நாலேஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட்னால தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து வந்த நாலேஜை ப்ராசஸ் ஓனருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும், இந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பண்ணிட்டு போகணும். இல்லைன்னா அவர் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் திரும்ப திரும்ப. கொஞ்சம் சின்ன மிஸ்டேக் வந்தால் கூட ஹீ வில் ஃபம்பிள். அப்புறம் கண்ட்ரோல் சார்ட்டில் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது, கண்ட்ரோல் சார்ட்டில் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும்னா, சிம்பிள் ரூல், தம் ரூல் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. கண்ட்ரோல் சார்ட்டில் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, யாருமே வந்து ஒரு கமெண்ட் கூட அடிக்கக்கூடாது. இஃப் தே லுக் அட் யுவர் ப்ராசஸ், இஃப் தே லுக் அட் யுவர் கண்ட்ரோல் சார்ட், எதுவுமே சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பே இருக்கக்கூடாது. சார் ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குது சார், ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது சார், ஒரு சைக்கிள் இருக்குது சார், எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. இஃப்
If nobody is able to make any comment, you are controlling your process very effectively, very simple. நம்ம குழந்தைய பார்த்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு குறை சொல்ற அளவுக்கு நம்ம வச்சுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம நல்லா வளர்த்துருக்கோம் தானே அர்த்தம். அவங்க பார்க்குற அந்த அப்சர்வேஷன் 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷத்துல ஒரு கமெண்ட் கூட அவங்களால அடுக்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு இருந்ததுனாலே நம்ம ப்ராசஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது என்னன்னா, பாயிண்ட்ஸ் ஷுட் கெட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம்லி. எல்லா பாயிண்ட் ஒரே பக்கமா போறது, இல்ல மேலேயே போறது, கீழேயே வர்றது, இது நடக்கக்கூடாது. பாயிண்ட் ஷுட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம்லி. ரேண்டமா பாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுறதுன்றது இயற்கையா நடக்கக்கூடியது. இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு. ரைட்? த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் டு பி ஃபாலோட் after the implementation of the solution, that is known as control plan. Okay na mistake proofing mechanism. It's a Japanese tool. Lessons learned document, 1 point lesson or 1 page lesson அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கத்துக்கிட்டோன்றத ரொம்ப சுருக்கமா டக்குன்னு அடுத்த வரக்கூடிய ஃபாலோவர்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டீங்கன்னா that is known as lessons learned document. காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஃபார் த காஸ்ட், அனதர் ஷீட் ஃபார் பெனிஃபிட். அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஹேண்ட் ஓவர் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் க்ளோஷர் ஆர் ஜஸ்ட் மியர் டாக்குமெண்டேஷன். அண்ட் டோல்கேட் ரிவ்யூல என்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும், கண்ட்ரோல் பிளான் இருக்கா இல்லையா, இருக்கணும். ரைட்? இஸ் தேர் அ கண்ட்ரோல் பிளான்? அண்ட் உங்க ப்ராசஸ் வந்து சப் ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ல இருந்தா நீங்க எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுவீங்க? உங்க ப்ராசஸ் சப் ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ல இருந்தா எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுவீங்க? ரைட்? அதாவது அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகணும்னு சொல்ல, அவங்க ஃபெயிலியர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுச்சுவேஷன், கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கும்போது லைட்டா தூக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் பாருங்க, தட் சிச்சுவேஷன். அப்பவே போய் நீங்க என்ன பண்ணிடணும், எழுப்பி விட்டுறணும். ஸோ சப் ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ஸ். அண்ட் ஹவு வில் அ நியூ கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்டு ஏதாவது மாறுச்சுன்னா உங்க ப்ராசஸ்க்கு அதை கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு உண்டான ப்ரொவிஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ரைட்? தட்ஸ் அ பாயிண்ட். கண்ட்ரோல் சார்ட் யூஸ் பண்றீங்களா? யூஸ் பண்ணலன்னா ஏன்? என்னென்ன அவுட்புட்டு என்னென்ன இன்புட் எல்லாம் நீங்க கண்ட்ரோல் சார்ட் மூலியமா மானிட்டர் பண்றீங்க? இந்த கேள்விக்கெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் டீம் கிட்ட பதில் இருக்கணும். இப்போ போக்காயோகேனா என்ன? போக்காயோகேன்றது இட் கேன் பி எ ஃபீச்சர், இட் கேன் பி எ மெக்கானிசம், ஆர் இட் கேன் பி அன் ஆடட் ஸ்டெப். ஒரு ப்ராசஸ்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் ஆட் பண்ணா கூட அதை போக்காயோகேன்னு சொல்லலாம். ரைட்? அதாவது என்னன்னா, நம்ம எதுக்காக இதை செய்யறோம்? ஒரு மிஸ்டேக்கை தடுக்கிறதுக்காக செய்யறோம். ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல மிஸ்டேக் ப்ரூஃபிங்னு பேரு. இங்க பாருங்க, இப்படி இருக்கிற ஒரு ஸ்டவ்வோட டிசைனை இப்படி மாத்துறாங்க. இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு? இந்த நாபை வந்து நீங்க கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணணும். எஸ்ஆர்னோ இப்படி இருந்தா நாபை கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இந்த ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணும்னா இந்த பட்டனா ஒரு சின்ன டவுட் வரும். ஆனா இப்போ இந்த ஸ்டவ் ஆன் பண்றதுக்கு எந்த பட்டனு? லெஃப்ட்ல இருந்து செகண்ட் பட்டன். am I right? Yes. இது வந்து ஒரு this is known as a small change in the design known as design போக்காயோகே. இங்க என்ன பாக்குறீங்க, ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின்ல எந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சருமே கிடையாது. இப்போ இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ட்ரில் பிட் ஹோல் போடும்போது ஹோல் டெப்த்தாவும் போயிடலாம், ஹோல் வந்து கம்மியாகவும் போயிடலாம். அதுல ஒரு ஸ்டாப்பரை ஆட் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஓவர் ட்ரில்லிங் இஸ் ப்ரிவென்டட். எஸ் ஆர் நோ? ப்ரிவென்ஷன் போக்காயோகே, ப்ரிவென்டிவ் போக்காயோகே. இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இதுக்கு மேல போகக்கூடாது. அதே நேரத்துல அண்டர் ட்ரில்லிங், எனக்கு வந்து டெப்த்துக்கு போகாம வந்துடக்கூடாது எனக்கு ட்ரில் பிட்டு. அதுக்கு என்ன பண்றேன், ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச் மாதிரி ஒன்று வச்சு இது கரெக்டா எனக்கு 10 mm டெப்த், நான் 10 mm உள்ள இது மூமெண்ட்டை வச்சு இங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இங்க ஒரு சின்ன ஒரு கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு the light will glow. எக்ஸாக்ட்லி, சென்சார் வச்சுட்டு எனக்கு 10 mm போச்சுன்னா அந்த சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு லைட்டை ஆன் பண்ணும். அப்போ அந்த லைட்டு எரியிற வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணணும், ஃபீடு கொடுக்கணும். இது எல்லாமே என்னது, கைண்ட் ஆஃப் போக்காயோகே. வெரி குட். போக்காயோகேல 3 வகை இருக்கு. ஷட் டவுன் போக்காயோகே, கண்ட்ரோல் போக்காயோகே, வார்னிங் போக்காயோகே. ஷட் டவுன்னா என்னன்னா, ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா the entire system will be halted. சில நேரம் நம்ம லேப்டாப் தன்னாலே ஆஃப் ஆயிடும், பார்த்துருப்பீங்க. ஷட் டவுன் ஆயிடும். எதனால? பிகாஸ் த பேட்டரி லெவல் இஸ் பிலோ 5%. 5% கீழே போச்சுன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அதனால மொத்தம் ஸ்டாப் ஆயிடும். ரைட்? ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் அந்த 5% இருந்தால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், அதை வந்து நீங்கள் திருப்பியும் வந்து சார்ஜ் போட்டு ஆன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அது சார்ஜிங் கேப்பபிலிட்டியே வந்து போயிடும். ஸோ சிமிலர்லி சில சர்டைன் மெஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா
when the machine is running, all the doors must be in a closed condition. Am I correct? ஏன்னா Yes, உள்ள sir. வந்து ஹை ஸ்பீடு டூல் அது இதெல்லாம் நடக்கும். டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும், ஷார்ப்பான எட்ஜஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால the door must be in a closed condition. யாராவது மெஷின் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது தெரியாம போய் நீங்க அந்த டோரை ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த செகண்டே மெஷின் என்ன ஆயிடும்? Stop. Stop ஆயிடும். Stop ஆயிடும். இது இதுக்கு பேரு ஷட் டவுன் போக்கை. ஓகே ரைட். நீங்க நம்ம பல நேரங்கள்ல நம்ம அதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கோம். லைக் நான் சொன்ன மாதிரி லேப்டாப் சார்ஜிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள், இல்லை இந்த மெஷின் ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் நம்ம ஏடிஎம் கார்டு எடுத்துட்டு போய் நம்ம வந்து சும்மா பின் நம்பரை 3 வாட்டி தப்பா போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஏடிஎம் கார்டே என்ன ஆயிடும்? Lock. ஃபுல்லா பிளாக் ஆயிடும். அதுவும் ஒரு ஷட் டவுன் போக்கே ஓகே எக்ஸாம்பிள் தான். ரைட். கண்ட்ரோல் போக்கே ஓகேன்னா என்னன்னா, ப்ராசஸை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக விடாது. ப்ராசஸை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக விடாது. இப்போ மேபி இந்த சென்சார் கின்சார் ஏதாவது நீங்கள் உங்கள் ப்ராசஸ் லைனில் வச்சுட்டு உங்கள் ஐட்டம் வந்து பேக்கேஜிங் போகணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பேக்கேஜிங் போகணுன்னா அந்த உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் பேக்கேஜிங் போகணும். இப்போ ப்ராடக்ட்டில் ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காம்பனண்ட் மாட்டாமல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஒரு 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 அடிஷ்னல் பார்ட் வந்து அசம்பிளியில் ஒழுங்காக ஆகாமல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்கள் சென்சார் அதை டிடெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த லைனுக்கு போக விடாது. எந்த லைனுக்கு? பேக்கேஜிங் லைனுக்கு போக விடாமல் அதை அப்படியே லைனை மாற்றி விட்டுரும், ரீவொர்க் லைனுக்கு அனுப்பிச்சிடும். அதில் நிறைய நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆமாம் ரைட். ஸோ லைனில் வந்துகிட்டே இருக்கும் கன்வேயரில், திடீர்னு ஒரு பார்ட்டு மட்டும் ப்ராப்பர் அசம்பிளியில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்ஸிங் இல்லை ஒரு இன்கம்ப்ளீட்னஸ் தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு புஷ் ராட் என்ன பண்ணிடும், அந்த பார்ட்டை மட்டும் ரீவொர்க் ஏரியாவுக்கு தள்ளி தள்ளி விட்டுரும். இதுக்கு பேர் என்னது? கண்ட்ரோல் போக்காய். ஓகே கரெக்டா? காரில் வந்து கண்ட்ரோல் போக்கே ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, இப்போ டோர் வந்து சரியாக மூடலைன்னா கார் வந்து ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. டோரை மூடலைன்னா கார் ஸ்டார்ட் ஆகாது. அப்போ அது என்ன போக்கே ஓகே? கண்ட்ரோல் போக்கே ஓகே. அதே மாதிரி வார்னிங் போக்கே ஓகேன்னா என்னன்னா, ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே பஸர். திடீர்னு சில இடங்கள் வந்து ஏதாவது புகை வர்ற மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா உடனே ஃபயர் அலாம் வந்து அதுவா பாட்டுக்கு இது பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இதெல்லாம் என்னது? கைண்ட் ஆஃப் வார்னிங் போக்கே ஓகே. ப்ராசஸை அது தடுக்காது, ஆனால் அலாம் கொடுத்துரும். அலாம் கொடுத்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட், வேற ஒன்றும் இல்லை. ரைட். இதுக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வார்னிங் போக்கே ஓகே. 3 டைப் ஆஃப் போக்கே ஓகே ரைட். ஸோ யூ கேன் சர்டன்லி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போக்கே ஓகே உங்களோட ப்ராசஸில் கொண்டு வரீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபெயிலியர் வந்து தடுக்கப்படும். ஃபெயிலியர் தடுக்க தடுக்க ஆர்பிஎன் நம்பர் என்ன ஆகும்? கீழே போகும். நீங்கள் எஃப்எம்இஏலலாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆர்பிஎன் எல்லாம் குறைக்கணும்னா நிறைய போக்கே ஓகேவோ உங்கள் லைனில் கொண்டு வரலாம். ரைட். இப்போ இது என்ன கைண்ட் ஆஃப் போக்கே ஓகே? குழந்தைங்கலாம் லெவல் கிராசிங்கை கிராஸ் பண்ணுறாங்க, இங்கே லைட் மட்டும் எரியுது, அது என்ன? வார்னிங். இங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஒரு சின்ன பேரிகேட் மாதிரி போட்டாங்க. இது கண்ட்ரோல் பெட்டர். கண்ட்ரோல் போக்கே ஓகேன்றது கொஞ்சம் பெட்டர். இது ஒரு டிசைன் போக்கே ஓகே. என்ன பண்ணிட்டாங்க? அந்த இந்த வாட் யூ கால் இந்த ஸ்லாட்டை வந்து க்ளோஸ்டாக கொண்டு வந்துட்டான். முதல்ல வந்து ஓப்பன் டைப். ஓப்பன் டைப்ல என்னன்னா ஸ்க்ரூ டிரைவரே வந்து ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இங்க வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன ஆயிடுச்சுப்பா? குறைஞ்சிருச்சு. நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் இந்த மாதிரியான இப்போ ஸ்டார் இதெல்லாம் வருது. இப்போ ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் சொல்யூஷனை நம்ம எதுக்கு டாக்குமெண்ட் பண்ணணும்? டாக்குமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 ஹரிசான்டல் டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அது தேவை. நம்ம சொல்யூஷனை நம்ம செக்ஷனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம், ஆனால் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம கம்பெனியில் இன்னும் 10 இடத்துல இருக்கு. இப்போ அங்கேயும் நீங்கள் சொல்யூஷனை ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் சொல்யூஷனை ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி. கரெக்டா? இன்னொரு ரீசன் எதுக்காக டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம்? இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ வாட் யூ கால் நாலேஜ். நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் டீமுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ். ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அக்ரி வித் மீ ரைட். இதெல்லாம் பண்ணி வச்சோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். அந்த டெம்ப்ளேட் இருந்தாலே பல மணி நேரம் சேவ் ஆகும். ஸோ ப்ராஜெக்டில் வரக்கூடிய காஸ்ட்டு பெனிஃபிட் எக்ஸலில் டைப் பண்ணுங்கள். ஆனால் அல்டிமேட்டாக உங்கள் ப்ராஜெக்டில் டோட்டல் எவ்வளோன்றதை வந்து நீங்கள் ரெக்கார்டில் ப்ராஜெக்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆச்சு, எவ்வளோ பெனிஃபிட் ஆச்சு. ஸோ உங்கள் காஸ்ட் பெனிஃபிட் ரேஷியோ 1.2னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம 1 lakh செலவு பண்ணியிருக்கோம், ஆனால் 1.2 lakhs நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். பெனிஃபிட் தான். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ப்ராசஸ் பேக் டு த ப்ராசஸ் ஓனர் அண்ட் அனௌன்ஸ் த ப்ராஜெக்ட் க்ளோஷர். என்ன பண்ணணும்னா ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ப்ராஜெக்ட் ஸ்பான்சர் டெஃபினட்டாக நேரில் வந்து மீட் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட் டீமை. ஒருத்தரையுமே பை நேம் சொல்லி இது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணணும். அவங்களோட என்ன சொல்கிறது
கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்னெல்லாம் நல்லா போச்சு, எது நல்லா போகல, இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். குறிப்பாக ப்ராசஸ் ஓனருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்பொழுது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு ஃபைலில் போட்டு கொடுக்கறது நல்லது. உங்கள் ப்ராசஸோட அப்டேட்டட் ஃப்ளோ சார்ட், ரிவைஸ்டு எஸ்ஓபி, அதுக்கப்புறம் ஏதாவது இன்கம்ப்ளீட் ஒர்க்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரைட்டிங்கில் கொடுக்கறது நல்லது. அண்டு இது வந்து ப்ராஜெக்ட் க்ளோஷர் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ஒரு அஃபிஷியலாக சைன் பண்ணுறது. எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அடிஷ்னல் ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் ரேப்அப் பண்ணும்பொழுது இட்ஸ் அ குட் ஐடியா ஃபார் த ஸ்பான்சர் டு விசிட் த ப்ராஜெக்ட் டீம். அவங்கள ஒரு மீட்டிங்கில் அவங்கள ஹானர் பண்ணுறது இட்ஸ் அ வெரி வெரி குட் ப்ராக்டிஸ். எவ்ரிபடி கேன் பி ப்ரைஸ்ட் பை ரீடிங் அவுட் தேர் நேம். அவங்க பேரை சொல்லி அவங்க கான்ட்ரிபியூஷனை மென்ஷன் பண்ணுறது இட்ஸ் அ வெரி குட் ஐடியா. அட் த சேம் டைம் யூ கேன் ஆல்சோ மேனேஜ்மெண்ட் கேன் ஆல்சோ டிவைஸ் சம் அவார்ட்ஸ் ரெக்கக்னிஷன். ஏதோ ஒரு சின்னதாவது பெருசாவது ஒரு விதமான ரிவார்ட்ஸை கொடுக்கும் பொழுது அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி வில் ஆல்சோ கெட் மோட்டிவேட்டட். ப்ராஜெக்ட் டீமில் இல்லாத மற்றவங்களுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓகே நம்மளும் ஏன் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது, இப்போ ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் இந்த அளவுக்கு அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு everybody will try to participate. So that will drive process excellence philosophy throughout your organization. இல்லைன்னா அவங்கள எல்லாரையும் நீங்கள் பேசி மோட்டிவேட் பண்ணி கொண்டு வரதுன்றது ரொம்ப சிரமமான காரியம். ஸோ திஸ் கம்ப்ளீட்ஸ் அவர் டிஸ்கஷன் ஆன் தி DMAC, right? So any question on the control phase? Sir, Yes. control chart, X bar R chart, any difference, sir? What is the difference? கண்ட்ரோல் சார்ட்டுன்றது வந்து ஜென்ரல் நேம். எக்ஸ் பார் ஆர் சார்ட் அப்படின்றது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சார்ட். கண்ட்ரோல் சார்ட்ல 7 டைப் இருக்கு. Yes, sir. கரெக்டா? மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? 7 இருக்கு. அதுல ஒன்று தான் வந்து இந்த எக்ஸ் பார் ஆர் சார்ட். கண்ட்ரோல் சார்ட்டை ப்ராடா பிரிச்சோம்னா கண்டினியூஸ் டேட்டாக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் சார்ட், ஆட்ரிபியூட் டேட்டாக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் சார்ட். ப்ராடா 2 டைப் தான். ஒன்று வந்து கண்டினியூஸ்னா என்ன? மெஷரபிள் டேட்டா, வேரியபிள் டேட்டா. ஆட்ரிபியூட்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து கவுண்டபிள்னு சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு எத்தனை பார்ட்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நீங்க வந்து கணக்கு பண்ணி வைக்கிறீங்க ஒரு பேப்பர்ல. இது என்ன டேட்டா? இது மெஷரபிள் டேட்டாவா இல்ல ஆட்ரிபியூட் டேட்டாவா? attribute. இது ஆட்ரிபியூட். ஏன்னா எத்தனைன்னு எண்றதுக்கு உங்களுக்கு பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் தேவைப்படாது. அது ஒரு கணக்கு தானே, எண்ணிக்கை தானே. இந்த ஷிஃப்ட்ல 1500 பீஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு, 12 பீஸ் ரிஜெக்ட் ஆச்சு. இது வந்து ரிஜெக்ட் ஆனதுன்றது வந்து டிஃபெக்டிவ். டிஃபெக்டா இருந்தாலும் சரி, டிஃபெக்டிவா இருந்தாலும் சரி, இது வந்து ஆட்ரிபியூட் டேட்டா. ஆனா டயாமீட்டர் எவ்வளவு, லென்த் எவ்வளவுன்னு ரெக்கார்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து கண்டினியூஸ் டேட்டா. ஸோ கண்டினியூஸ் டேட்டாக்கு 3 சார்ட், ஆட்ரிபியூட் டேட்டாக்கு 4 சார்ட், மொத்தமா 7 சார்ட். இதுல எக்ஸ் பார் ஆர் சார்ட் இஸ் வெரி பாப்புலர். அண்ட் எக்ஸ் பார் ஆர் சார்ட் ஒன்னா தான் போடணும். எக்ஸ் பார் சார்ட் மட்டும் தனியா போடக்கூடாது, ஆர் சார்ட் மட்டும் தனியா போடக்கூடாது. எக்ஸ் பாரும் போடணும் சார்ட்டு, ஆர் சார்ட்டும் போடணும். இது நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே, குட். ஸோ இஸ் தேர் எனிதிங் எல்ஸ் ஆர் ஷால் வி வைண்ட் அப் ஹியர்? ஓகே, வைண்ட் அப் பண்ணலாமா? Okay, so thank you very much for joining and giving this extra time to cover up the portion for the yellow belt, and this completes the yellow belt modules. And those of you who joined for the yellow belt, you will be having an examination coming Saturday online. Saturday or Sunday, any day you can take up the exam. The intimation will come in the WhatsApp group, right? Okay, all the best. See you in the classroom. sir. Thank you, sir. Thank you for your time.